اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جناب، دوسری نشست ہماری حسب معمول یہی لفظ پہ ہیں۔ تو سورۃ الاعراف ہم نے شروع کی ہے اور آج انشاءاللہ 57 آیت جو ہے وہ ہم پڑھیں گے، اور موضوع جو ہے سورۃ الاعراف کا وہ ذہن میں رکھ لیں۔ وہ کیا ہے کہ جیسے توحید پر ایمان ہے، اس طریقے سے سورۃ الاعراف جو ہے یہ رسالت پر اپنا ہے ایمان، اللہ پر، رسالت پر ایمان، کہ جو پچھلی ہم نے سورۃ الانعام پڑھی وہ اللہ کی توحید پر، یہ رسالت پر، اور اسی سلسلے میں چیزیں جو ہیں وہ مختلف آتی جاتی ہیں۔ جیسے ابھی یہ ہم آج پڑھیں گے، جو آیت پڑھ رہے ہیں اس کے دو معنی ہیں۔ ایک تو مجازی، اس کا کہیں گے اصل معنی جو ہم پڑھیں گے وہ اصل معنی ہے، لیکن اس کے مجازی معنی یا اصطلاحی معنی یا استعارے کے اندر جو معنی آتے ہیں وہ بھی ہم نے دیکھنے ہیں کہ وہ مطلب کیا ہے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں بات یا نہیں؟ جی سر، ہم نے تعوذ اور تسمیہ نہیں پڑھی ابھی تک۔ جی ابھی پڑھتے ہیں جی۔ جی ٹھیک ہے۔ تو ہم انشاءاللہ یہی چیزیں جو رسالت پر ایمان ہے اس کو پڑھتے ہیں، لیکن وجہ نہیں کرائی انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ تعوذ اور تسمیہ: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر صاحب ایک گزارش ہے، میں بھول جاؤں گا پھر۔ کل آپ نے ایک ذکر فرمایا تھا کچھ ایک آیت کا حوالہ دے کر، اس کے بارے میں جو مطلب 5000 دن کے برابر آپ کہہ رہے تھے، تو اس کے لیے ایک صاحب کی طرف سے تصحیح آئی ہے کہ وہ 5000 نہیں، وہ 50,000 ایام ہیں۔ تو وہ ذرا جی آپ بالکل ٹھیک ہے، جی ایسے ہی ہے بالکل۔ میں آج کہنے والا تھا کہ وہ 50,000 سنہ ہے۔ سورۃ المعارج کے اندر ہے، سورۃ المعارج۔ 5 بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ 5 نہیں ہے، لیکن وہ سورۃ المعارج میں نہیں ہے۔ 1000 سال بھی ہے، 5000 سال بھی ہے، اور معارج کے اندر 50,000 سال ہے۔ جی تو تصحیح کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ تو میں نے 3 چیزیں کہیں، ایک کہ اللہ کے ہاں ایک دن جو ہمارا ہے وہ 1000 سال کے برابر، اور ایک جگہ پہ آتا ہے 5000 سال کے برابر، اور سورۃ المعارج کے اندر آتا ہے 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر۔ تو شکریہ ادا کر دیجیے گا ان کا جنہوں نے تصحیح کی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر۔ وہ سن رہے ہیں سر اب۔ ہاں جی، تو آپ ان کا نام لیں اور میں ان کا نہیں، شکریہ ادا پروفیسر کروں۔ وسیم قریشی صاحب ہی ہیں سر، پروفیسر صاحب نے مجھے کل ہاں کال جی، کر کے وسیم قریشی صاحب، مجھے بالکل فرمایا۔ ٹھیک ہے۔ تو شکریہ ادا کرنے میں کیا حرج ہے کہ بھی جی جی بالکل صورت سر، وہ بندے ہیں اور اچھا۔ تو اب پیچھے جو چیزیں آ رہی ہیں کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کہ تم زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد مت پھیلاؤ۔ یہ فساد کیا چیز ہے؟ یہ ہے چیز کہ جہاں عدل کا نظام ہے، اسلام کا نظام ہے، وہ ہے اصلاح، اور شرک جہاں آ جاتا ہے اور جہاں اسلام کے علاوہ کوئی اور چیز ہے وہ ہے فساد۔ تو وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اس اللہ کو پکارو ڈر اور امید کے ساتھ۔
क्या होगा, इन्ना रहमत अल्लाह करीबुम मिनल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह की रहमत एहसान करने वालों के ज्यादा के करीब है। तो इसको देख लेते हैं थोड़ा। मैंने पहले भी कहा था मुहसिनीन के बहुत सारे मानी हैं, हसना से भी निकला है, हसना का नेकी को कहते हैं, भलाई को कहते हैं, और हुसन से भी निकला है, उसका भी मादा हा सीन नून है, वो हुसीन उससे बनेगा खूबसूरती। तो जितना भी ज्यादा मतलब खूबसूरत बनाने वाला मुहसिनीन, ये भी तर्जमा है, एहसान करने वाला ये भी इसका तर्जमा है, नेकी करने वाला ये भी इसका तर्जमा है। तो ये तीनों ही चीजें हैं कि बेशक अल्लाह ताला की रहमत नेकी करने वालों, एहसान करने वालों, खूबसूरत बनाने वालों के करीब है। तो ये नोट हो गया जी? जी सर। जी अच्छा, आगे ज़हन में ये रखिएगा कि ये जो अगली आयत हम पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला इसके अंदर बारिश की मिसाल देगा। बारिश जब आती है तो माशाल्लाह सारे ही जानते हैं, और ख़ास तौर पे गाँव का मैं इसलिए कहा करता हूँ कि फितरत, नेचर जितनी बिखर के या निखर के गांव के अंदर आती है, वो हमें शहर के अंदर दिखाई नहीं देती। क्या ख्याल है? सही जी बिल्कुल ऐसे ही है। सही बात। पहला बारिश हाँ बिल्कुल। अब वो बारिश जब आती है तो बारिश से पहले हमें याद है कि ठंडी हवा जब आती थी तो हम कहते थे कि कहीं बारिश हो रही है, और वहां से हवा पहले आ रही है और इसके बाद बारिश आनी है। क्यों जी, होता था या नहीं होता था? बिल्कुल आती है जी सर। सर। जी, तो गांव की याद आ गई आपको? इंशाअल्लाह। अच्छा जी, तो अल्लाह ताला भी फितरत की याद जो है वो दिलाता है। और एक तो है बारिश, और उसको अल्लाह ताला ने रहमत कहा, एक ये रहमत। दूसरे इसको जो मानी है वो ये है रिसालत, जो अल्लाह की तरफ से हदायत आएगी, रहमत आएगी, वो अल्लाह की वही है। और वो वही कैसे आएगी? रसूलों, पैगंबरों के जरिए। जो जिब्राइल है वो भी रसूल हैं, फरिश्ते भी हैं। रसूल का मतलब है आप अपना पैगाम लेके दूसरे तक ले जाने वाले, तो आगे फिर आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये ज़हन में रख के अब आपने पढ़नी है ये चीजें, और इसमें कई चीजें थोड़ी सी आएंगी अरबी को समझने के लिए। जैसे अक़ल्लत लफ्ज आएगा तो मैं इसकी तशरीह करूंगा उस वक्त, सहाबन की तशरीह करूंगा, सिक़ालन की तशरीह करूंगा, सुकनाहु। इसके अंदर हमने पहले कुछ लफ्ज पढ़े हुए हैं, उनको ज़हन में रखते हुए आज इसका एक नया मानी भी बताएंगे। ठीक है जी? जी इंशाल्लाह। तो ये मैंने जगह कर दी खाली कि जहां आपने ये चीजें रखनी है, इसलिए कि अलग आ गई। तो आप पढ़ते हैं जी, वहुवल्लज़ी, जी वहुवल्लज़ी, और वही जात है। जी, और वो अल्लाह वही जात है। बहुआ, पीछे अल्लाह की बात हो रही है कि इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, और उससे पहले पढ़ा था कि वदऊहु खौफन व तमा, उसी अल्लाह की बात हो रही है। तो हम चूंकि एक दिन एक पढ़ते हैं, दूसरे दिन दूसरी चीज पढ़ते हैं, तो लिहाजा हमें ये चीजें नहीं याद रहती कि ये हुआ या हु या हा, ये ज़मीर किसकी तरफ जाती है। तो वह हुआ की ज़मीर किसकी तरफ जा रही है? अल्लाह की तरफ, रब की तरफ। रब भी आया, उदू रब्बकुम, रब। तो वहुवल्लज़ी, वही जात है जो, वही जात है अल्लाह, वही तो जात हम है। समझने के लिए ये कर लेते हैं कि वही रब है जो,
الذی کا مطلب ہوگا جو. جی اللہ وہی ذات ہے. ہاں جی اللہ وہی ذات ہے جو یرسل الریاح. یرسلو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ بھیجتا ہے. وہ بھیجتا ہے. جو بھیجتا ہے. بالکل. ریاح کی چلو ریاح جو ہے یہ بھی ذرا دیکھ لیں. ریاح کی واحد کیا ہے؟ ریح. ریح. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن مجید میں اکثر اوقات جو ریح لفظ آیا ہے واحد، یہ وہ ہوا ہے جو عذاب کے لیے آتی ہے. میں نے کیا کہا؟ ریح وہ ہوا ہے جو ہوا ہے جو عذاب کے لیے آتی ہے. مفرد جب آئے گا ریح تو وہ عمومی طور پر ہوا گرم کے لیے جو عذاب کے طور پر استعمال ہوتی ہے اس کے لیے آئے گا ریح. لیکن جب اس کی جمع ہو جائے گی تو ریاح ہوائیں. اب مجھے بتائیے کہ ریح مفرد ہے، ساری ریح مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ ری مذکر ہے. مذکر ہے. مؤنث ہے. ہم کھانے میں آئے تھے. پکڑے گئے نا. جی اس بتائیے. نے ری مونس ہے. ہاں مؤنث بھائی ہے. اس نے ری نے اس کا ساتھ دیا. جی جی وہ بالکل. یہ کہانی مؤنث ہے ہماری سر. ہاں جی مؤنث ہے سر. مؤنث جی جی مؤنث ہے. ٹھیک ہے. اب ری کی جو اپنا ہے جمع وہ ریاح ہے. ریاح جو ہے یہ جمع ہے تو جمع سالم ہے یا جمع مکسر ہے؟ جمع مکسر ہے. جمع مکسر ہے. اچھا ریح بھی مؤنث اور ریاح بھی جمع مکسر ہونے کی وجہ سے کیا ہو گئی؟ مؤنث ہو گئی. اب یہ ذہن میں رکھنا ہے تو لہذا اس کے لیے آگے جو فعل آئے گا وہ آئے گا اقلت، مؤنث کا صیغہ ات، جو وہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. جی تو وَهُوَ الَّذِي، وہی اللہ وہ ذات ہے، یرسل الریاح جو ہواؤں کو ترجمہ کریں، بھیجتا ہے. جو بھیجتا ہے ہواؤں کو. جو ہواؤں کو بھیجتا ہے. بشرا، جی خوشخبری بنا کر یا خوشخبری دینے والا، خوشخبری بنا کر. کب بھیجتا ہے؟ اب بینا یدئی اس کے لفظی معنی اور ہیں اور اس کے اپنا جو مجازی معنی ہے وہ ہے پہلے. بینا یدئی پڑھ چکے ہیں ویسے جو اس سے پہلے تھے. بینا یدئی اور بینا یدئی کا مطلب سامنے بھی ہے، ایسا ہے. اس کے دو معنی ہیں. بینا یدئی کا مطلب دو معنی ہے، اس کے پہلے بھی ہیں اس سے پہلے، اور بینا یدئی سامنے بھی ہے. اس کے معنی یاد رکھنے ہیں. تو یہاں بنے گا پہلے. کس سے پہلے؟ بینا یدئی رحمت ہی. رحمت ہی کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اپنی رحمت. اپنی رحمت سے پہلے. اپنی رحمت سے پہلے. اب آیت کا تجزیہ ہو گیا، لفظی ترجمہ ہو گیا، تو میں اس کا ترجمہ کروں گا پھر آگے انشاءاللہ چلیں گے. وہی اللہ وہ ذات ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت سے پہلے، اپنی رحمت سے پہلے بشرا خوشخبری بنا کر یرسلو بھیجتا ہے. یہ ترجمہ ہو گیا؟ جی ہو گیا. چشتی صاحب کریں گے ترجمہ. جی جی. اور اللہ وہ ذات ہے جو نہیں، وہ اللہ وہ ذات ہے. وہ اللہ وہ ذات ہے جو ہواؤں کو خوشخبری بنا کر اپنی رحمت سے پہلے بھیجتا ہے. اب رحمت کیا ہوئی یہاں؟
बारिश बारिश बारिश, ठीक हो गई बात। और दूसरा जो इसके इस्तिलाही मानी है वो है रहमत, अल्लाह ताला की भेजी हुई हदायत जो रसूलों पर है। जी, उसको जी सर। बाद में डिस्कस करते हैं। हत्ता, अब ये सारा मंजर हम देखते हैं। अब साइकिल जो चलता है वो ये है कि समंदर के ऊपर हवाएं जाती हैं और समंदर का पानी कितना होता है बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा होता बहुत जी? बहुत ज्यादा होता है, बुखारात बन जाता है। जी, वो इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि पाकिस्तान, जो पूरी दुनिया का पानी है वो 72 पॉइंट कुछ है और 27 पॉइंट कुछ जो है वो जमीन है। जमीन अब वो खुश्क। सारे का सारा माशाल्लाह कुछ जमा हुआ है और कुछ गर्म पानी है, और जो गर्म पानी है उसके ऊपर हवाएं आती हैं, और हवाएं आके करती क्या है बताइए जरा जल्दी जल्दी। वो अभी बुखारात पानी बनाकर को पानी ऊपर को ले ऊपर जाती है। ले जाती है। जी बिल्कुल, वो क्या करती हैं, हवा को ऊपर चल के और ऊपर से सूरज की गर्मी होती है, वो बुखारात उठा लेती हैं, ऐसे ऐसा है जी। जी जी सर। अब वो आ गया वाटर साइकिल का हत्ता, तर्जमा करें, यहाँ तक यहाँ कि तक कि के यहाँ तक के। अब इज़ा आ रहा है और अकल्लत माजी है। अब अकल्लत के मानी समझने हैं। अकल्लत कलील से निकला है, किससे निकला है? कलील से। कलील से। जी, आज इसके मानी बदल जाएंगे। कलील का मतलब यह है कि वो जो बहुत बड़ा समंदर होता है उसको वो छोटा कर देती हैं, अकल्लत। वो क्या जी कर देती हैं? छोटा कर छोटा देती कर देती है। छोटा करके करती क्या है? छोटा करके उठा लेती हैं उस पानी को, छोटा करके उठा पानी लेती को है। उठा लेती है। जी, मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि आप जब तर्जमा पढ़ेंगे तो अकल्लत का तर्जमा ये लिखा हुआ होता है, हत्ता के जब वो हवाएं उठा लेती हैं। वहां लिखा हुआ होगा उठा लेती हैं, तर्जमे में क्या लिखा होगा? वो हवाएं उठा लेती है। उठा लेती हैं। आपके ذहन में आएगा कि ये तो लफ्ज कलील से निकला है, किल्लत से निकला है जी। तो वो जी मैंने समझाने की कोशिश की, जो मेरे ज़हन में बात आई। तो इज़ा अक़ल्लत, जब अब मैंने इसका तर्जमा, वैसे आपने पास से सोचा था कि मैं ये तर्जमा करूंगा, जब वो छोटा करके उठा लेती हैं, जब वो छोटा करके उठा लेती है। उठा लेती हैं, किसे? पानी को सहाबन, बंद बादलों को। सहाबन। अब सहाबन भी मजे की बात यह है, निकला है साहब से। सहाबा का मतलब होता है खींचना। अब वो पानी को खींचती हैं बुखारात जो है बन के, तो उसी से बना सहाबन का जो लफ्ज अरबी का है, सहाबन कहते हैं बादल को, एक बादल को क्या कहते हैं? बादल एक को। बादल। बादल। जी, तो बादल कैसे? सिकालन, सकील। सकील किसको कहते हैं? भारी को। भारी भारी। तो सहाबन सिकाला का मतलब होगा भारी बादल। बादल। तो यहाँ तक के वो भारी बादल को उठा लेती हैं। जी सर। जी, दोबारा अब जी इसको कहें जी। यहाँ तक के आवाज वो, हत्ता यहाँ तक कि के वो भारी बादलों यहाँ को तक के वो भारी बादल को उठा लेती हैं। हल्का हल्का वो करके उठा हल्का लेती करती हैं है, या छोटा करके लेती है। छोटा छोटा करके? करके उठा लेती। छोटा करके भारी बादल को उठा लेती है। उठा लेती। जी प्रोफेसर साहब, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही प्रोफेसर साहब।
आप हमें सुन रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वो असल में टेलीफोन बना हुआ है, अब अपना दूसरे की आवाज सुनने के लिए टेलीफोन, तो वो दरमियान में आ गया, तो मैंने वो डिक्लाइन की कोशिश की तो वो गलती से दूसरा दब गया। अच्छा जी, तो हम पढ़ रहे थे वहुवल्लज़ी युरसिलुर रियाहा। तर्जुमा करें जरा जल्दी जल्दी मिलके। वही जात है जो वही हवाओं जात को है भेजता है। जो वही जात है जो चलो, वही वो जात है जो भेजता है हवाओं को बुशरा, को खुशखबरी बनाकर खुशखबरी बनाकर खुशखबरी बनाकर बैन यदई रहमतिही, अपनी अपनी रहमत से रहमत से पहले पहले, अपनी रहमत से पहले, हत्ता यहाँ तक कि यहाँ तक यहाँ कि के यहाँ तक कि इज़ा अक़ल्लत, जब वो हवाएं उठा लेती उठा हैं, उठा लेती हैं, जब वो हवाएं उठा लेती हैं, उठा लेती हैं सहाबन सिक़ालन, भारी भारी बादलों को, भारी भारी बादलों को बादलों नहीं कहना, सहाब बादल। बादल ही है जी, बादल है, भारी बादल को उठा लेती हैं। भारी अब बादल ये अल्लाह को की कुदरत है जो दुनिया के अंदर नहीं हुई ऐसी कि एक चीज खुद हल्की हो और अल्लाह ताला वो भारी बादल है उसको वो उठा लेती हैं। आगे अल्लाह ताला कह रहा है सुक ना हु, असल में है सुक ना। अब ये हम पढ़ चुके हैं, वह भी पढ़ा, पानी पढ़ा था ना, पानी मांगा पढ़ा। अच्छा, सुकना साइक से भी निकला है, और साइक कहते हैं ड्राइवर को कि जो आगे अपना सवारियां भरता है और भर के जनाब ले जाता है लोगों को। तो आप सुकना ड्राइवर समझे कि सुकना हम हाँक देते हैं, हम हाँक देते हैं, हाँक देते हैं, हम हाँक देते हैं। वो क्या हुआ उस बादल को उसे। अब हु की ज़मीर किस तरफ जा रही है? सहाबन की तरफ। सहाबन की उस तरफ। बादल को, बादल की हाँ जी, उस बादल को हम हाँक देते हैं क्या? लिबालादिन मय्यितिन। अब बलद शहर को कहते हैं, हाँ जी, बलद जगह को भी कहते हैं, बलद बस्ती को भी कहते हैं, और करिया भी बस्ती को कहते हैं। अब आप बेशक शहर कह लें, क्यों जी, लेकिन जगह के लिए इस्तेमाल होता है। लिबालादिन मय्यितिन, मुर्दा शहर की तरफ, मुर्दा जमीन की तरफ जी, मुर्दा जमीन की तरफ। बारिश नहीं हुई थी तो आपने बलूचिस्तान को देखा कि वहां दरारें पड़ी हुई थी जमीन के ऊपर कि यहाँ पानी नहीं है, और जमीन अपना होंठ खोल देती है। अगर काश्तकार लोग हैं आप, तो जमीन जब तरेड़े मार जाती है ना, तो इसका मतलब ये है उसको पानी चाहिए होता है, वो मांग रही होती है पानी। होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है। वो मय्यतिन होती है, वो मरने वाला दिन मय्यत। तो हम उस बादल को हाँक देते हैं एक मुर्दा शहर की तरफ। अब बताइए, अल्लाह ताला बताना ये चाह रहा है, ये कुदरत अल्लाह की है, किसी इंसान की कुदरत नहीं। इसको ऐसे ना पढ़े कि हमारे सामने तो रोज होता है, लिहाजा हम इसके ऊपर गौर फिक्र नहीं करते। गौर फिक्र करेंगे और साथ ये कहेंगे कि बताओ ये कौन करता है, तो फिर समझ आएगी। क्या ख्याल है? बिल्कुल सही। जी सर। तो हम सुख नाहू, तर्जमा करें सुख नाहू, तो हम हाँक देते हैं हाँक उस देते बादल हैं, हम उस बादल को हाँक देते हैं लिबाला दिम मय्यितिन, मुर्दा जमीन की तरफ, शहर की तरफ, एक मुर्दा शहर की तरफ। फिर क्या करते हैं? फअंज़लना, अब वो इज़ा यहाँ भी आएगा, इज़ा मुजारे बन जाएगा। फअंज़लना, और हम नाजिल करते हैं बिही, इसके जरिए। अब यहाँ ही की ज़मीर किसकी तरफ जा रही है? बादल।
बादल की तरफ, उस बादल के जरिए या बादल से क्या नाज़िल करते हैं? अल-मा, पानी। पानी। हम उस बादल से और उस बादल के जरिए पानी नाज़िल करते हैं और क्या करते हैं जी? फ़अख़रजना, जी, हम और निकालते हैं। फिर हम निकालते और हैं हम निकालते हैं। अब आ गया है बिही, उस पानी के जरिए। पानी में, पानी के जरिए। समझ आ रही है? बिल्कुल आ जी रही है। जी। अब उस पानी के जरिए क्या निकालते हैं? मिन कुल्लि समरात, हर किस्म हर के किस्म के फल। फल। फल, हर किस्म के फल, मेवे। मेवे। फल, अब हमारे यहाँ फल है। मैंने आपको वहां भी बताया था कि फल के लिए आपने ज़हन में लाएं अगर तो यह है कि फल वो जो पैदावार है वो है असल में समारात, वरना अपना से समर पहली जमात वाला वो भूल जाएं। वो समर था, अरबी के अंदर फवाकिह कहते हैं उसको, फल को जो खाने वाला है, आम, नाशपाती, आड़ू, ये क्या है? फवाकिह, जन्नत में मिलेंगे जी। जी जी। फवाकिह। समारात वो होती है कि जो किसी फसल की ऊपर पैदावार होती है उसको हम क्या कहते हैं? समारात। समारात। तो समारात। अब आप बेशक इसके मानी फल कर लें, हर किस्म के फल। वरना आपके ज़हन में मुमकिन है ये बात आती कि गंदम, चावल और जौ और ज्वार और बाकी चीजें जो है ये तो आ गई जनाब पैदावार में, अजनास, और अजनास। आम और नाशपाती जो है ये फल हैं। नहीं, समारात के अंदर जो पैदावार होती है अजनास, किसी भी फसल की उसको समर कहते हैं। अजनास, यहाँ जी समझ आ गया यहाँ तक? जी, हर आ गया। किस्म के फल। आगे अल्लाह ताला क्या कह रहा है? अब होता क्या है? श्रिम्प्स, आपने लफ्ज़ सुना है श्रिम्प? SHRIMP। हाँ जी। जी सर, खाए भी वो हैं। क्या होते हैं? वही वो ये वो अच्छा, वो खाए बारिश क्या होंगे, ठीक है। खुम्बी। रेगिस्तान के अंदर ये याद रखिएगा, तहकीक ये है कि रेगिस्तान के अंदर जब बारिश होती है तो वो 1000 साल तक श्रिम्प के अंडे उधर पड़े रहते हैं। तो जब 500 साल 100 साल के बाद बारिश होती है तो उन अंडों से वो श्रिम्प्स निकलना शुरू हो जाते हैं। क्यों जी? जी जी। कमाल है जी। तो ये अल्लाह ताला अब यहाँ क्या कह रहा है कि यहाँ तो पता चला कि मुर्दा थी जमीन, तो मुर्दा जमीन से क्या निकाली? जिंदा। जिंदा क्या है? फल। फल, क्या होगी? फल। फल। अब अल्लाह ताला बता रहा है कि मैं आपको किस तरफ ले जा रहा हूँ कि तुम्हारा ईमान मुमकिन है मरने के बाद जिंदा होने पर ना हो। तो मैं हर रोज हर साल में कम से कम 2 फसलें पैदा करके आपको बताता हूँ कि मुर्दा जमीन थी, उसके ऊपर पानी डाला और उसमें से सब्जा निकल आया और नबातात निकल आई। तो अल्लाह ताला कज़ालिका, इसी तरह इसी तरह नुखरिजु, हम निकालेंगे, निकालेंगे अल माउता, मुर्दों को, जी, मुर्दों को, कज़ालिका नुखरिजुल माउता, इस तरह हम मुर्दों को भी निकालेंगे। मुर्दे जमीन के अंदर दबे हुए हैं, उनको कहेंगे कि भाई अब सूर फूंका जाएगा, वो यूं निकल आएंगे ऊपर जिंदा। लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत हासिल करो। क्यों जी, यहाँ तक कुछ समझ आ गई? नहीं आई? बिल्कुल आ गई। और इसके पीछे जो पैगाम है, कुछ देखा कि भाई ये हर रोज बारिश होती है, हम बारिश के ऊपर गौर व फिक्र नहीं करते। तो आज कुछ अल्लाह ताला ने हमें मोहलत दी, हमने ये वाकई किया कि तो जमीन तो मुर्दा होती है, अपने होंठ फैलाए होती है, और वजालना मिनल माई कुल्ल शैइन हई, पानी के जरिए हमने हर एक चीज को जिंदा रखा हुआ है। तो जब बारिश आती है तो उसमें एक जिंदगी आ जाती है। जी, अपने कैसर भाई तर्जमा करें।
وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہ اللہ وہی ذات ہے جو ہواؤں کو اس کی رحمت سے، اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجتا ہے، حتیٰ اذا خوشخبری بنا کر، ٹھیک ہے، خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، حتیٰ اذا اقلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے بھاری بادل کو اٹھا لیتی ہے، لیتی ہیں سکناہ لبلد میت، ہم اس بادل کو مردہ شہر کی طرف ہانک دیتے ہیں، فانزلنا بہ الماء، تو پھر ہم اس بادل سے پانی نکالتے ہیں، اتارتے ہیں، فاخرجنا بہ من کل الثمرات، پھر ہم اس پانی کے ذریعے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں، کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون، اسی طرح ہم مردوں کو زندہ کریں گے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ جی ٹھیک ہے جی، نخرج نکالنا کا زندہ کرنا ایسے ہی ہے، معنی اس کے پیچھے یہی ہے۔ اچھا جی، اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ اللہ کی بارش آتی ہے، 8 منٹ ہے، میں ذرا جلدی پھر کروں گا، رکوع ہی ہو جائے گا۔ اب اللہ کی بارش ہے، وہ تو پھیرتی ہے سب انسانوں کے لیے اور سب چیزوں کے لیے، زندگی دینے کے لیے، کیوں جی؟ ایسا ہی ہے جی سر۔ اب اللہ کی رحمت سب کے لیے برابر، لیکن رحمت کو حاصل کرنے کے لیے جو فطرت ہے اس کا نیک ہونا وہ اہم ہے۔ جو نیک فطرت لوگ ہیں وہ اس رحمت کو، اس رسالت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جو بد فطرت ہے، بد تینت ہے، جن کی فطرت ٹھیک، انہوں نے اپنی فطرت کو خراب بنا لیا ہوا ہے، وہ اس سے کچھ حاصل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو آگے بتا رہا ہے، والبلد الطیب، بلد الطیب، جی طیب کس کو کہتے ہیں؟ پاکیزہ، اور پاکیزہ شہر، اور پاکیزہ شہر یخرج نباتہ، یخرج نکالتا نہیں ہے، یخرج نہیں، میری بات سنیں، یخرج نکلتی ہے، یخرج نکلتی ہے، نباتہ اس کی نباتات، اس کی پیداوار، اس کی نباتات نکلتی ہے، بِإِذْنِ ربی اللہ اپنے رب کے حکم سے، اس کے رب کے حکم سے وہاں سے کیا کرتی ہے؟ نکلتی ہے نباتات، نکلتی ہے پیداوار، اور وہاں جناب مینگو بھی ہوں گے، آڑو بھی ہوں گے، اور بھی بڑا کچھ ہوگا، خوبصورت چیزیں کھانے والی۔ ذرا یہاں تک کر لیں ترجمہ ذرا، والبلد الطیب، اور پاکیزہ شہر، پاکیزہ شہر، یخرج نباتہ، اپنی نباتات نکالتی ہے، میں نے اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ نکالتی ہے نہیں ترجمہ کرنا، یخرج نکلی ہے۔ اب فائل جو ہے میں نے بتایا تھا اس کے اوپر پیش آتا ہے، تو نبات کے اوپر پیش آیا ہوا ہے، خوبصورت انداز میں پڑھے نا تو مزہ آئے گا آپ کو۔ تو نباتات، اس کی نباتات نکلتی ہے، بِإِذْنِ رَبِّهِ، اپنے رب کے حکم، یہاں تعلق ہے نیک فطرت، نیک چیز کا اس کے رب کے ساتھ، اور وہ جو نکلے گی وہ رب کے اذن کے ساتھ نکلے گی۔ آگے دیکھیے جی، آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کا الٹ، طیب کا الٹ ہوتا ہے خبوث، خبیث، بد فطرت، والذی خبوثا، جی جو بد فطرت ہوتی ہے، جو بد فطرت ہوتا نہیں، ہے، اور جو شہر بد فطرت ہوتا ہے، یا جو جگہ الذی کی ضمیر بلد کی طرف جا رہی ہے،
الذی کی ضمیر بلد کی بد طرف فطرت بلد کی شہر کی طرف، والذی خبثا، اور جو جگہ بد اور فطرت جو ہوتی ہے جگہ اور بد جو فطرت ہوتی جگہ ہے، جی بد بد فطرت ہوتی ہے، فطرت ہوتی ہے، لا یخرجو، لا یخرجو وہ وہ نہیں نہیں نکلتی، نکالتی، نہیں اس سے نہیں نکلتی، ٹھیک ہے، نہیں نکلتی وہاں سے، الا ناقدہ، ناقدہ کا رکھنا ہے ناقص پیداوار، خراب پیداوار، گھاس پھوس، جھاڑیاں، کانٹے، تو ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں ناقدہ، خراب پیداوار. کیا کر رہے ہیں؟ ناقص خراب پیداوار. پیداوار، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ والذی خبثا، اور جو جگہ اور جو جگہ بد فطرت بد فطرت ہوتی ہے جو جگہ بد فطرت ہوتی ہے، لا یخرجو، نہیں وہاں نکلتی، سے وہاں سے نہیں وہاں سے نکلتی نہیں نکلتا، وہاں سے نہیں نکلتی الا ناقدہ، مگر خراب مگر پیداوار. ناقص اور خراب پیداوار. پیداوار. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے اتنی محنت کی ہے یار آپ لوگوں پر، اتنی مثالیں دی ہیں، کذالک نصرف الآیات، اسی طرح اللہ کو ہم منتیں کرنے کی اسی ضرورت نہیں طرح ہے. نصرف کا مطلب ہے پھیر پھیر کر بیان کرنا، کہ آپ کو ایک مثال سے سمجھ نہیں آتی دوسری مثال، دوسری سمجھ نہیں آتی پھر تیسری مثال، سمجھو تو صحیح. کیوں جی یہی ہے نا؟ جی تو کذالک درجی ترجمہ کریں، اسی طرح اسی طرح نصرف الآیات، ہم اپنی آیات کو آیات پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں. بیان کرتے. دوبارہ کہیں نصرف الآیات، ہم آیات کو اپنے پھیر آیات پھیر کو کر پھیر بیان پھیر کرتے کر ہیں. بیان کرتے ہیں، ہم اپنے آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، لِقَوْمٍ یشکرون، اس قوم کے لوگوں کے لیے جو شکر کرتے ہیں. شکر کرتی ہے. قوم کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں قوم کے لوگوں، اس قوم کے لوگوں کے لوگوں لیے جو کے شکر لوگوں کرتے کے ہیں. لیے، اس لیے کہ یشکرون جمع آیا ہے جو جو شکر کرتے ہیں. شکر کرتے ہیں، کہ یا اللہ تیرا کتنا شکر ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آ گئے، قرآن مجید لے کر آ گئے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو جنت میں جانے کا راستہ ہے. کیوں جی؟ بالکل ایسے. جی سر. تو شکر کریں پھر انشاءاللہ. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے مسلمان بنایا، رسول پاک کا تعارف بھی کروا دیا، اور آج تیرے الفاظ ہیں ان کو بھی پڑھ رہے ہیں. جی اپنا کچھ ساتھی جلدی جلدی میں کریں گے. ڈاکٹر صاحب، والبلد الطیب، والبلد الطیب، اور پاکیزہ شہر، یخرجو جی نباتہ، اس کی نباتات نکلتی ہے، بِإِذْنِ رَبِّهِ، اس کے رب کے حکم سے، والذی خبث، اور جو شہر بد فطرت ہوتے ہیں، جی لا یخرجو، وہ نہیں نکل نہیں نکلتی پیداوار، جی الا ناقدہ، مگر نکلتی پیداوار ناقص. ناقدہ، مگر ناقص پیداوار. جی کذالک نصرف الآیات، اس طرح ہم آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، لقوم یشکرون، اس قوم کے لوگوں کے لیے جو شکر کرتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. کل آمین. انشاءاللہ 7 اب رسالت کا موضوع ہے، اور یہ بھی رسالت تھی، 7 نبیوں کے آگے نام آئیں گے، تو کہ رسالت